What is Eulerian circuit? What is Hamiltonian cycle? Eulerian circuit is a circuit will be called. So spelling টা আমি লিখে দিচ্ছি, সবটাই লিখে দিচ্ছি। ওকে স্যার। Eulerian circuit and Hamiltonian cycle. Euler থেকে Eulerian, Hamilton থেকে Hamiltonian. What is Eulerian circuit? A circuit will be called Eulerian if it contains all the edges of the graph. তার মানে let me draw a graph. किया था जाए. Let this is the graph given. I want a circuit that contains all the edges of this graph. Circuit means what? A closed walk that where vertex repetition is acceptable but edge repetition is not acceptable. তার মানে আমাকে এমন একটা ক্লোজড ট্রেল আর ক্লোজড ওয়াক খুঁজে বার করবো যেখানে ভার্টেক্স রিপিটেশন অ্যাকসেপ্টেবল কিন্তু এজ রিপিটেশন অ্যাকসেপ্টেবল নয়। Eulerian হতে গেলে কি হতে হবে? টু বিকাম Eulerian each edge should be taken. That means that if I start tracing a edge and I have to come back at this point in such a way that I travel all the edges and no edges is repeated. মানে বোঝা গেল কি? আমি এখান থেকে শুরু করব ট্রেস করা, আবার এখানেই ফিরে আসবো, এমন ভাবে যদি ট্রেস করতে পারি যে সবকটা এজ কভার করলাম এবং কোনো এজ রিপিট না করলে এখানে ফিরে আসলাম, then we will call that path a Eulerian circuit or that trail a Eulerian circuit. এই গ্রাফটার জন্য কি পসিবল? ইজ ইট পসিবল ফর দিস গ্রাফ? আমি এখান থেকে শুরু করব উইদাউট পিকিং আপ মাই পেন, আই হ্যাভ টু কাম ব্যাক হিয়ার সো দ্যাট নো এজ ইজ রিপিটেড। ইজ ইট পসিবল ফর দিস গ্রাফ? No. Yes, sir. It is not possible because let me try. If I approach along this, then this, I can't come back here without repeating this edge. So this edge repetition is occurring. So this graph don't contain the Eulerian circuit, so it is not a Eulerian graph. Okay. When it become Eulerian, edge like this is given. Then it becomes Eulerian graph. কি করে হতে পারে? একই রকম. So I starts from here, I come back here, and this place, and along this edge I return at this point. So it becomes the Eulerian circuit now. That means this circuit contains all the edges and comes back at the same point. That means this circuit covers all the edges of the graph and there is no repetition. So it's a Eulerian circuit. And this graph is a Eulerian graph. Okay? বুঝা গেছে? এই ডেফিনেশনটা কাজে লাগে মাল্টিপল অপশনের জন্য। What is Hamiltonian cycle? A cycle will be called Hamiltonian cycle that covers all the vertices of the graph. মানে একটা সাইকেল যে সমস্ত ভার্টেক্স গুলোকে কভার করে, that will be called Hamiltonian cycle. ওকে স্যার, কিন্তু সেমি সার্কেলের এজ বলতে কি বলবে মানে হচ্ছে এখানে? এটা সেমি সার্কেল বলে ব্যাপার নয়, এটা তো আমি আরেকটা এজ বানালাম, এখানে আমি রাখতে পারতাম, এরকমও দিতে পারতাম। সেমি সার্কেল বলে কিছু নয়, এটা একটা প্যারালাল এজ। অ্যাকচুয়ালি এই দুটো প্যারালাল এজ, ভেতর থেকে গেলে কমপ্লিকেটেড দেখতে লাগবে বলে বাইরে থেকে গেছে। ওকে স্যার, বুঝলাম, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে। Hamiltonian cycle কি? A Hamiltonian cycle is a cycle that covers all the vertices. তার মানে আমি যদি শুধু এইটুকুকে নিয়ে নিই, then it is a Hamiltonian cycle because it covers all the vertices. মানে আমি শুধু এইটুকুকে নিয়ে নিলাম, then it will be a Hamiltonian cycle because it covers all the vertices. So this is the two definition that we require for multiple options. Okay. Next thing is very important, that is matrix representation of a graph. Now matrix representation is very important in the sense that just a minute.
Okay. What I was telling that a matrix representation of a graph means it is important in two sense that every year there will be a 5 marks question that find the corresponding matrix of a given graph or the reverse. মানে দুটো জিনিস পরীক্ষা আসতে পারে, একটা হলো গ্রাফটা দেওয়া থাকে, I have to find the matrix, and matrix may be given, I have to find the graph. Anything can come. Okay, and another case is that is the application part. So if it is possible to find a corresponding matrix, then mathematics become easier to do. Because matrix related mathematics is already established, so we can proceed further with the help of the matrix. So there is two aspects, but at this stage we have to only know how to find, because it is going to appear in your exam paper. Okay, আর এটা জানলে পরে বাকিগুলো অটোমেটিক্যালি করে ফেলতে পারবে, কারণ ম্যাট্রিক্স অলরেডি তোরা জানিস. And there are some other properties also. There will be 4 types of matrix actually. Now, for these types of matrix, there are different properties that is not in your syllabus at this stage. I told you that there is 4 types of matrix. Then what are they? Before going to the matrix, I want to define one kind of graph. Like sometimes you may notice that the edges, it contains some direction like this. Some arrow is given. So this kind of graph is called directed graph. What is the meaning of the direction? That if it's a water supply corporation, pipeline of water supply corporation, then this may be the amount of water that can be flow along this direction, not in reverse direction. Or in electric current, it may flow along this direction, not reverse. So this is the case. Transportation problem, we are transporting something from this point to this point. So this arrow actually denote this kind of thing. Actually, এগুলো লাগিয়ে there are different types of problem like Ford-Farkas algorithm or something like cut-set cut vertices. That kind of thing was there, but at this stage it is not in your syllabus. And I think in data structure you will face all this thing. Okay, so now it is already required that what is directed graph? Directed graph is a graph having a direction. Okay, now actually there is 2 types of matrix: adjacency matrix. Adjacency matrix and incidence matrix. Okay, now for directed graph there is adjacency matrix, there is incidence matrix. For non-directed graph there is adjacency matrix and there is incidence matrix. That means এখান থেকেও আমি দুটো জিনিস পাবো, ডিরেক্টেড গ্রাফ and non-directed এখান থেকেও আমি দুটো পাবো, একটা হলো ফর ডিরেক্টেড, non-directed. So there will be ultimately 4 matrix: this and this. Adjacency matrix 2 type, for directed graph 1 rule, for non-directed part 1 rule, and incidence matrix for directed graph 1 and for non-directed graph another. Okay. Now I'm going to discuss the first one, the adjacency matrix for non-directed graph. First is non-directed. Now I am drawing a graph arbitrarily, like so this is a graph I just draw. In your exam, the name of the vertex may not be given, so in that case I have to put the name of the vertices. Okay, now the adjacency matrix I want to find from here. Then what is the structure? The adjacency matrix G will be given by U1, U2, U3, U4. I am just creating the structure. This U1, U2, U3, U4. What I do here, I write the vertices row wise and column wise. Now this position is A11 position, this is A12 position, this is A13 position. Now A11 position will be 1 if there is a edge from U1 to U1. বুঝতে পারলাম?
U1 থেকে U1 এর মধ্যে যদি কোনো এজ থাকে তাহলে A11 টা 1 হবে। রাদার আই ক্যান রাইট Aij equals to 1 if there is a age between Ui and Uj. বুঝতে পারছি? স্যার আরেকবার বলুন। Aij position will be 1 if there is a age from Ui to Uj. এখানে লাগ বুঝতে পারবি। This is A11 position. That means U1 there is no age. এখানে 0 হবে কারণ U1 থেকে শুরু হয়ে U1 এ শেষ হবে এবং কোনো এজ নেই। এটা যদি এরকম একটা লুপ থাকতো এখানে then I will put 1. বুঝতে পারলাম? This is A12 position. What I will consider U1 to U2. Is there any age? If there is age U1 to U2, I will put 1. If there is no age, I will put 0. On 3 position, U1 to U3. U1 to U3, there is age, I will put 1. This is 1-4 position. U1 to U4, there is no age, I will put 0. First order বোঝা গেছে কি? এটাই হলো ডেফিনেশনটা। Aij will be equals to 1 if there exists a age from the vertex Ui to Uj. স্যার U1 থেকে 1 I want to zero হবে স্যার। আমি লুপ দিয়েছি তো একটা, এই জন্য আমি 1 লিখেছি। এই লুপটা মুছে দিলে 0 হতো। এটা যদি আমি মুছে দিই তাহলে এটা 0 হয়ে যাবে। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। এবার দেখ, অনেক সময় হতে পারে sometimes it may happen that more than one ages is there, like U1 and U3 there is more than one age. Okay, then how to do it? Now U1 to U3 there is 2 age, so I have to put 2 here. বোঝা গেছে কি করতে হয়? Yes sir. So in this kind of way I will fill up all the other places. Now এবার দেখ, আমি এটা লুপ রেখেই দিই প্যারালাল স্টাইলে, বারবার মুছতে খুব ঝামেলা হচ্ছে। এখানে লুপটা ছিল রেখেই দিই, তাহলে সবকটা পসিবিলিটি কভার হয়ে যাবে এক জায়গাতে। 1 এবার দেখ U2, this is 2-1 position, U2 U1 আমি এইসব আর ভাববো না এরপর। আমি তখন দেখবো কি U2 এর সাথে U1 এ এজ আছে কিনা। U2 এর সাথে U1 এ এজ আছে 1, U2 এর সাথে U2 এখানে কোনো লুপ নেই 0, U2 U3 এজ আছে 1, এখানে নেই 0। ফর U3 কি হবে? U3 এর সাথে U1 এখানে আছে দুটো এজ, U2 এর সাথে 1 এজ, U4 এর সাথে 1 এজ, here is 0. For U4 only U3 is 1, all the other is 0. So this matrix obtained is the adjacency matrix of this graph. Clear? Yes sir. Okay. Now I told you that every time it will be not that graph will be given, I have to find the matrix. Some reverse can be, they can ask, that means this graph will be, this matrix will be given, I have to find the graph. In that case, this name of the vertices will be not given, it will be only written in matrix form, that 1 1 2 0 1 0 1 0. In this form it will be written and they will ask to draw the graph. Now the thing is, I told you that there is 4 types of matrix, so there will be 4 rules to find the matrices. Now, after getting the matrix, I have to identify that which matrix it is, because it will be not mentioned. This is adjacency matrix, find this graph. It will not be mentioned. They will tell you that this is the matrix, find this graph. So I have to identify that what types of matrix it is. Okay. Now this is a special kind of matrix. Can you identify this? The square matrix first of all. The square এগুলো সব সময় হবে, হ্যাঁ, মানে সমস্ত adjacency matrix will be square matrix. Every adjacency matrix will be square matrix. A transpose will be equal to A. Symmetric matrix. Now this is the beauty. Every non-directed adjacency matrix is always symmetric matrix. It doesn't matter whatever be the graph. Graphটা যাই হোক, adjacency matrix non-directed graph এর সব সময় symmetric হবে. So if I find that in exam a symmetric matrix is given, that will tell you that it's a matrix, it's an adjacency matrix, it is a non-directed graph. First thing clear? So when it is in my mind that the given matrix is adjacency matrix of non-directed graph, then if I have to find the reverse, then I will put the vertices like this. কারণ ওখানে vertices গুলো দেওয়া থাকবে না, আমি U1 U2 করে সবগুলো যেরকম করে এখানে দেওয়া আছে, I will put that all the vertices. Then I will put the vertices arbitrarily like this. This is U1, U2, U3, U4. I just put it arbitrarily. Okay. Then I will join at U1 it is 1, so there should be a loop. I put a loop. U1 U2, so U1 U2 there is a edge. U1 U3 it is 2 given, there is 2 edge.
U1, U4, there is no edge, so I will not join it. U2, U1 already done. U2, no loop here, so I will not put any loop. U2, U3, so U2, U3, there should be edge, I just join. And U2, U4, no edge. U3, U1, U3, U1, U3, U1, 2. So U3, U1, there should be 2 edge actually. আমি একবার মিস করেছি U1, U3, 2 আঁকতে, it is 2. U3, U2, 1 already done. U3, 0, there is no loop. U3, U4, so this is U3, U4, and similarly U4, U3. So this is the graph that I obtained from this graph. So it is not required to have this one. So from the given matrix, it is also possible to find this graph. বোঝা গেল কি করে আঁকলাম? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is the way to find the adjacency matrix of non-directed graph. Yes, sir. স্যার হ্যাঁ, একবার U1 U3 নেওয়া হয়ে গেলে আর লাগবে না তো, মানে U3 U1 টা নিতে হবে না? না সিমেট্রিক তো আর লাগবে না। আচ্ছা, সিমেট্রি ম্যাট্রিক্স তো উপরে যা থাকবে ডায়াগোনালে নিচেও তাই থাকবে, তার মানে একটা সাইড ফিল আপ করা হয়ে গেল মানে আর বাকিটা দরকার পড়ে না। এবার আমি ডিরেক্টেডের জন্য কিছু এজ কমিয়ে দিচ্ছি, পরে এজ গুলো বাড়িয়ে আমি দেখাবো কি হবে, ঠিক আছে? Okay, now I am taking the same graph to show for directed graph, directed. So some direction should be associated, like I just very arbitrarily put the arrows here. Okay, now one thing you just remember, this is a terminology. This symbol, it is we tell it like if this is the edge is U1, edge is incident out from U1 and incident into U2. We say U1 edge is incident out, মানে যেখান থেকে বেরোবে অ্যারোটা, the floater, that vertex U1 is incident out and E2 is incident into. This terminology will be used several times. Okay, even that. If a edge is incident out, then I will put 1. If a edge is incident into, I will put 0. If there is no edges, then also I will put 0. বুঝতে পারছো কি? If a edge is incident out, I will put 0. If a edge is incident into, then I will put. If a edge is incident out, I will put 1. If a edge is incident into, I will put 0. If there is no edge, I will put 0. একটা করি তাহলে বুঝতে পারবি। U1, no loop, I am putting 0. U1, U2, you look here, U1, U2, the edge is incident out from U1, so this point will be 1. U1, U3, it is incident into, so it will be 0. U1, U4, it is not adjacent, so it will be 0. Okay, for U2, U1, it is incident into, so I am putting 0. U2, no edge, 0. U2, U3, this edge is incident out, so I am putting 1. U2, U4, not adjacent, 0. বোঝা যাচ্ছে কি করে করছি? Edge incident out, 1, incident into, 0. Not adjacent, 0. বল। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার বলছি। For U3, U1, incident out, it is 1. U3, U2, incident into, it is 0. U3, U4, incident out, 1. And U3, no edge, 0. For U4, oh, there is only 1 is incident into, so everything will be 0. So this is the, what can I say? This is the adjacency matrix of this directed graph. স্যার সবকটার জন্য স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স হওয়াটা কম্পালসারি না? হ্যাঁ, অ্যাডজাসেন্সির জন্য স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স হওয়া কম্পালসারি, কিন্তু ওই ইনসিডেন্সের জন্য তখন আর কম্পালসারি নয়, ওখানে স্কোয়ার হতে পারে নাও হতে পারে। তাই জন্য কোন একটা ম্যাট্রিক্স স্কোয়ার কিনা এটা থেকে আমরা কোনো কনক্লুশনে আসতে পারবো না। স্যার স্যার এখানে বলে দেবে তো কোন টাইপের ম্যাট্রিক্স এটা? না, সেটাই তো বললাম, বলে দেবে না। আগেরটা চেনার উপায়, দ্যাট ইজ এ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স। There is no way to identify this one, but
there is a way to identify the next two matrices that I'm going to discuss. Incidence matrix of two type. It is very easy to identify. So three matrices can be identified very easily. So if any matrix did not fit any cases of the three, that will be adjacency matrix of directed graph. বুঝতে পারলাম? মানে বাকি তিনটে খুব ইজিলি আইডেন্টিফাই করা যায়। তাহলে কোন একটা ম্যাট্রিক্স যদি তিনটের মধ্যে না হয় তার মানে ওটা এইটার হবে। স্যার বলছি লুপ হলে কি হবে? হ্যাঁ বলে দিচ্ছি, ওটা আমি এখন বলবো। যদি কোনো লুপ হয়, দেখ লুপের ডিরেকশন আমি যেদিকেই দিই, দ্যাট স্টার্টস ফ্রম u1 and ends at u1. That means it is always incident out of these vertices. Okay, so in that case I will put 1. এটা এদিকে arrow থাকুক or this arrow remains in this direction, it doesn't matter. বুঝতে পারলাম? Every time it is incident out. It doesn't matter in which direction I am writing this arrow. বুঝানো গেছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। ধর এখানে একটা প্যারালাল এজ আছে, there is a parallel edge here and having same direction, then u3 u1 in this place I will put 2, having the same direction I will put 2. বোঝা গেছে? let this direction is not same, আমি এটাকে আগেরটা 1 করে দিই, this direction is reverse, then u1 u3 there is a directed edge, so u1 u3 in this place I have to put 1. বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার। সবার ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। Yes, sir. ওকে, নেক্সট টাইপ অফ ম্যাট্রিক্স। এটা রিভার্সটা আমি আর এখন বললাম না, কারণ বাকিগুলো ফেল করলে এইটা হয়। বাড়িতে নিজেরা বইয়ের এক্সাম্পল দেখে করবি, কারণ যতটা সোজা আমাকে থেকে ভাবছিস ব্যাপারটা, প্রথমবার করতে গেলে আটকে যাবে। একবার করে ফেলতে পারলে তখন আবার আমার মতোই সোজা মনে হবে। স্যার নন ডাইরেক্টেড যেমন আমরা বলছিলাম বিটুইন ইউআই এন্ড ইউজে, ডিরেক্টেডটা তো ফ্রম ইউআই টু ইউজে। হ্যাঁ, আচ্ছা। আর পরীক্ষায় তোকে তো থিওরি লিখতে হয় না, পরীক্ষায় যদি ম্যাট্রিক্স হয় শুধু ম্যাট্রিক্সটা বানিয়ে দিলেই কেল্লা হতে, আর যদি উল্টোটা বলে শুধু গ্রাফটা বানিয়ে দিলেই হয়ে গেল, 5 মার্কস থাকে মাত্র। মানে স্যার শুধু অ্যারো বরাবর হাঁটলেই 1 বসবে আর সবকিছুটা 0, আর লুপ বসলে 1 বসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যারোটা যদি যে পয়েন্ট থেকে বেরোবে সেই পয়েন্টের করসপন্ডিং জায়গাটা 0 হবে। মানে অ্যাডজান্সিতে খেয়াল রাখবি, আমার তো এরকম u1 u2, এখানে u1 u2 আমি যখন কনসিডার করবো আমি এই পজিশন গুলো নিয়ে কনসিডার করবো, যে আমি u1 থেকে চেক করছি, u1 থেকে u2 যদি বেরোয় তাহলে এই পয়েন্টটা কি হবে। আমি যদি এখানটা কনসিডার করি তাহলে কিন্তু উল্টো হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের কনসিডার করার সময় খেয়াল রাখতে হবে, আমরা সবসময় রো কে ফিক্স করবো। u1 to u1 যদি কোনো s থাকে 1, u1 to u2 if is directed is they have to put 1, u1 u3 if there is a directed is I have to put 1. কখনোই এই কলাম বরাবর চেক করবো না, আচ্ছা এটা একটু মাথায় রাখিস। ইনসিডেন্স ম্যাট্রিক্স, সেম গ্রাফ রেখে দিই, তাহলে তো কম্পেয়ার করতে সুবিধা হবে। সেম গ্রাফ রেখে দিই, এটাকে u1 দিয়েছিলাম। সো ফার্স্ট আই এম স্টার্টিং উইথ নন ডিরেক্টেড গ্রাফ। পরীক্ষাতে 90% কেসে নেম অফ দ্য ভার্টেক্স, নেম অফ দ্য এজেস মেনশন থাকে না, ম্যাট্রিক্স নেম অফ দ্য এজেস ইজ নট রিকোয়ার্ড, সো তোরা দাম দিলি বা না দিলি ইট ডাজন্ট ম্যাটার। বাট ইন কেস অফ ইনসিডেন্স ম্যাট্রিক্স নেম অফ দ্য for case of incidence matrix name of the edges is required, so I have to put the name of the edges as my wish. তাই জন্য হবে কি এক একজন স্টুডেন্ট এক একটা নাম দিলে পরীক্ষায় এক একজনের আনসারটা ডিফার করতে পারে, তাই ভয় পাওয়ার কিছু নেই। পরীক্ষা আনসার মিলিয়ে লোক হাহাকার করে যে ভুল হয়ে গেল, ওটা ঠিক হয়েছে, তারা ওরা হয়তো এজের নামগুলো আগে বলে দিয়েছে কিছু। ওকে, সো ইট ডাজন্ট ম্যাটার। এবার এটাকে করতে গেলে আমি কি করব? টু ফাইন্ড দ্য ইনসিডেন্স ম্যাট্রিক্স অফ এ গ্রাফ আই হ্যাভ টু রাইট দ্য এজেস কলাম ওয়াইজ। Okay, what I do, I write the edges column wise, I put the vertices row wise. This is the matrix. এবার মোটোটা একটু অন্যরকম। এবার আমি করব কি, I will fix with the column.
I will check where if it is not adjacent, I will put 0. এবার দেখ এটাকে অনেক রকম ফিল আপ করা যায়, আমি দুরকম করে দেখছি। E1 টা E1 এর সাথে অ্যাডজাসেন্ট কিনা, E1 is adjacent with E1, I am putting 1. E2 is adjacent with E1, not adjacent, 0. E3 adjacent with E1, it is adjacent, I am putting 1. E4 adjacent with E1, no, it is 0. So this is the way to fill. বোঝা গেছে? এটাকে অন্যরকম ভাবেও চিন্তা করা যেতে পারে। দিস ইজ থিওরিটিক্যালি যেরকম ডেফিনিশন সেরকম ভাবে করলাম, অন্যরকম ব্যাপারটা কি U1 is U1 lies between U1 and U2. U1 is lies between U1 and U2. So আমি করব কি U1 U2 কে 1 দিয়ে দেব। U2 lies between U2 and U3. So U2 U3 1 দিয়ে দিলাম। E3 lies between U1 U3. E3 lies between U1 U3 দিয়ে দিলাম। E4 lies between 3 and 4. 3 and 4. I will fill all the other places by 0. Then this matrix obtained is the incidence matrix of this graph. দেখ বোঝা গেল কিনা, আর যদি না বুঝলে কি কোশ্চেন আছে বল। এটা স্যার উল্টো ভাবে চেক করব? বল বল। উল্টো ভাবে চেক করব, এটা আগের বার যেভাবে করছিলাম হয় না। হ্যাঁ এটা তার উল্টো, এখানে সবসময় আমরা কলাম ওয়াইজ দেখব। মানে আমার টার্গেট হলো এই এসটা কোন ভার্টেক্স গুলোর মধ্যে আছে সেখানে 1 দেব। এটা আইডেন্টিফাই করার কি উপায়? হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে টু আইডেন্টিফাই? ইচ কলাম উইল কন্টেইনস 2 1. ইচ কলাম উইল কন্টেইনস 2 1, কিন্তু লুপ থাকলে তখন আবার একটু ডিফার করে। আমি এখনো বলিনি লুপের ব্যাপারটা। এখানে যদি আমি E5 এখানে ধর একটা লুপ আছে, তাহলে এটার নামটা আমি E5 দেবো। E5 টা এখানে হলো, তাহলে E1 এর করসপন্ডিং E5 কে আমি এখানে 2 ডিফাইন করে দিতে পারি, বাকিগুলো সব 0 হয়ে যাবে। তার মানে এখানে একটা লুপ আছে। বুঝলাম না স্যার এটা। ধর এখানে যদি কোনো লুপ থাকতো তাহলে কি করতাম আমি? অ্যাডজেন্সি ম্যাট্রিক্সে কি করতাম? ওখানে তো আমি একটা কিছু দিতাম। এবার E5 এর লুপের নাম তো E5, তো একটা এজ তো বেড়ে যাবে। So E5 is the corresponding E1 point a loop, so I am putting 2 and all the other places 0. But কোনো বইতে 2, in some books they put 1. So I have to define that if there is a loop at a point corresponding to the vertices, I am assigning 2. এটা ডিফাইন করে দিতে হয়। তার ব্র্যাকেটে কোথাও একটা ডিফাইন করে দিন। আচ্ছা আচ্ছা, লুপের জন্য আমি নিজের মতো বসাচ্ছি ওটা। হ্যাঁ মানে 1 বা 2 দেওয়া হয়। আমার ধারণা ওটাই রিয়েল লাইফ প্রবলেমের উপরে যেটা দিলে সুবিধা হয় সেটা হিসেব করে ওরা দেয়। আমি তোরা অ্যালগো করতে গিয়ে হয়তো শিখতেও পারিস, আমার ধারণা নেই, কারণ ওই স্টেজটা আমি জানি না। তো কোনো বইতে আমি 1 দেখি, তো এটা অ্যাকচুয়ালি ডিফাইন আসলে হয় কি ওই বাকিগুলো ডিফাইন করা উচিত, যেখানে আমরা আগের গুলো করছিলাম, বাট ওগুলোতে অন্য কোনো অপশন দেওয়া হয় না বলে করা না করা একই ব্যাপার। এখানেও ডিফাইন করে দেওয়া উচিত, তবে পরীক্ষায় এই লুপ দিয়ে ইনসিডেন্স ম্যাট্রিক্স কখনো আসে না। ওকে স্যার। প্যারালাইজ আসতে পারে, বাট লুপ দিয়ে আসে না, কারণ এখানে তো ডিফাইন করতে হয়, ওটা ছেলেমেয়েরা করে না, যে যাই হোক যে কোনো কারণের জন্যই হোক দেয় না। আগে যেমন আমরা এজের উপর ডিপেন্ড করে 1 বা 2 লিখছিলাম, এখানে সেরকম না। আগেরটা বলতে তুই অ্যাডজেন্সিটির কথা বলছিস? হ্যাঁ তখন কি ডিরেক্টেড আউট ডিরেক্টেড ইন এর জন্য 1 1 বা 0 2 এরকম করছিল? ডিরেক্টেডটা না, নন ডিরেক্টেড। নন ডিরেক্টেড যদি কোন ধর U1 ভার্টেক্স এর মধ্যে কোনো লুপ আছে, তাহলে আমরা 1 ই দিচ্ছিলাম ওখানে, কারণ ওখানে কোনো এজ থাকা মানে আমাকে 1 দিতে হবে। হ্যাঁ মানে আমরা বলছিলাম যে আমরা যখন যেরকম ওখানে দুটো এজ থাকলে মানে প্যারালাল, তখন 2 দিচ্ছিলাম। হ্যাঁ 2 দিচ্ছি, এখানে 2টা কিসের জন্য দিচ্ছি? এই 2টা দেখ কনভেনশন মেলানোর জন্য হয় কি, লুপের জন্য আমরা ডিগ্রিও 2 কাউন্ট করতাম। এখানে দেখ সবকটা এগুলো এটা হলো লজিক না, এটা কনভেনশন, কিন্তু এভাবে হয়তো এই জন্যই হয়তো ওরা দিচ্ছে। দেখ এখানে 1 + 1 2 1 + 1 2 কলামগুলো অ্যাড কর, দেখ সবগুলোতে 2ই পাবে। আচ্ছা এটা হতে পারে, এটা কনভেনশন অ্যাকচুয়ালি। এই জন্য কোনো বইতে 2 দেয়, কোনো বইতে 1 দেয়, সেটা ডিফাইন করে দিতে হয় কি দিচ্ছে। আচ্ছা স্যার তার মানে এখানে যদি মানে ম্যাট্রিক্সটা দিয়ে দেয় যে গ্রাফ করতে বলে, তাহলে কনফার্ম লুপ আছে, কারণ অন্য কিছু তো হতে পারে না। লুপ ছাড়া যদি অন্য কিছু থাকতো তাহলে 1 1 এই করে থাকতো। কোনো একটা কলামে দেখলি একটা 1 আছে বা একটা 2 আছে, একটাই এন্ট্রি, দ্যাট মিন্স দেয়ার ইজ এ লুপ। কিন্তু আমরা ইফ দেয়ার ইজ এ এজ, দেয়ার শুড বি 2 এন্ট্রি ইন দ্যাট কলাম। আমরা তো জানি না গ্রাফটা ইনসিডেন্স না অ্যাডজাসেন্ট, তো তখন আমি যখন আঁকছি তখন এখানে না তুই বুঝতে পারবি এটার অ্যাডজাসেন্সি হলে এরকম কেস কখনো হতে পারে না। অ্যাডজাসেন্সি এরকম ব্যাপারটা হয় না, সিমেট্রিক হতে হবে, সেটা হচ্ছে না। স্যার অ্যাডজেসেন্সি ম্যাট্রিক্স স্যার কোনো কিছু তো সিমেট্রিক হতে পারে।
কোনো পার্টিকুলার কেসে হয়ে যেতে সিমেট্রিক পারে। হয়ে যেতে পারে। তো সেটা যদি কোশ্চেন এরকম কিছু দেয় যে কোনো ইনসিডেন্স ম্যাট্রিক্স একটা স্পেশাল কেসে সিমেট্রিক, তার যদি তুই অ্যাডজাস্ট এঁকে দিস তুই ফুল মার্কস পাবি, কোনো ডাউট নেই। স্যার বলছি ঠিক আছে, এইটার সুবিধা কি মানে আগেরটার থেকে? না না সুবিধার জন্য নয়, অনেক সময় হয় কি ধর তোর 4টে ভার্টেক্স আছে 10টা এজ আছে, আমার হয়তো পাবো ওই ভার্টেক্স থেকে ওই ভার্টেক্সে যাওয়া, এরকম ব্যাপার আর কি। এগুলো বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র রয়েছে যেগুলো তোদের আপাতত সিলেবাসে নেই। তো এক একটা ম্যাট্রিক্সের এক এক ধরনের প্রপার্টিজ হয়, তো যেটাতে যেটা করার সুবিধা হয় সেটা করা হয়। এবার অভিকের কোশ্চেনটা আমি সত্যি বলতে পারবো না, তোর যদি নিজে যদি কোথাও খুঁজে না পাস তাহলে আমাকে কোশ্চেনটা ভালো করে লিখে দিবি, আমি তোকে জেনে জানাবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। বা কোন বইতে পাওয়া যায় সেইটা অন্তত দিতে পারবো, কারণ আমাদের কিছু লোকজন আছে গ্রাফ থিওরিতে রিসার্চ করে, তো আমি জেনে বলে দেবো, কোনো চাপ নেই। Okay, so this is the case of incidence matrix of non-directed graph. Now what happened in case of parallel হলে কি হবে তো বুঝতেই পারছি, if there is a parallel edges another edge will be increased and I have to put 1 at the vertices between which it is situated. Okay, বোঝা যাচ্ছে তো? তাহলে at the parallel edge বা লুপ থাকলে কি হবে বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার। মানে তোরা জানাশোনা কোনো বইতে লুপ আছে আর ইনসিডেন্ট ম্যাট্রিক্স এরকম কোনো এক্সাম্পলও পাবি না, কারণ এই কনফিউশনটার জন্য লোকজন দেয় না, ঠিক আছে? তবে ইন জেনারেল 2 দিবি, 2 দিয়ে ডিফাইন করে দিবি। আর পরীক্ষায় আসবে না, আমি লিখে দিচ্ছি এক্ষুনি যে এরকম 2 দিয়ে কোনো ইনসিডেন্ট ম্যাট্রিক্স আসবে না, মানে যেখানে লুপ থাকতে পারে, প্যারালেলস থাকতে পারে, এরকম আসতে পারে, কারণ ওখানে কোনো কনফিউশন তৈরি হয় না। এবার ডিরেক্টেড গ্রাফের জন্য কি হয় ওটা করে করে তারপর আরো একটা জিনিস আছে যেটা বলবো। আগের বারে প্রবাবলি কাউন্টার ক্লক ওয়াইজই দিয়েছিলাম, অ্যাডজেন্সিতে অ্যারো গুলো এরকমই দিয়েছিলাম, যতদূর মনে পড়ছে। So হ্যাঁ, similar, স্যার। হ্যাঁ এরকমই দিয়েছিলাম যতদূর আমার মনে পড়ছে। E1, E2, E3, E4 এজ গুলো লিখে ফেললাম। U1, U2, U3, U4 ভার্টেক্স গুলো লিখে ফেললাম। এবার ব্যাপারটা হলো, if a edge is incident out, then I have to put 1. That means if the edge U1 is incident out from U1, then corresponding U1 vertex will be assigned by 1. If it is incident into, like U2, then that vertex will be assigned by -1. তাহলে দাঁড়ালো কি, if it is incident out, then 1, if it is incident into, then -1. So look here, E1 incident out 1, E2 is not associated with U1 0, E3 incident into, এই যে অ্যারোটা বাইরের থেকে বের হচ্ছে, তাহলে এখানে E1 টা is incident out from U1, তো আউট হলে আমি 1 দেব। E3 edge is incident into U1, so -1 দেব। E4 not adjacent 0 দেব। বোঝা গেছে? হ্যাঁ
অ্যাডজাসেন্সিতে কি করছিলাম, ইনসিডেন্ট আউট হলে 1 করছিলাম, ইনসিডেন্ট ইনটু হলে 0 করছিলাম, কিন্তু এখানে 0 এর জায়গায় -1 হবে, এটাই পার্থক্য। ঠিক আছে, তো এটাকেও আমি এভাবে করলে একটু সময় বেশি লাগে, এইভাবে যদি একটা একটা করে কনসিডার করতে থাকি। আর এটা যদি এভাবে ভাবি, U1 U2 এর মধ্যে আছে, এখানে 1, এখানে -1, E2 U2 U3 এর মধ্যে আছে, U2 থেকে বেরোচ্ছে, তার মানে এখানে 1, এখানে -1, E3 টা এখানে -1, এখানে 1, E4 টা E4 ইজ U3 তে 1, U4 এ -1, বাকি পয়েন্ট গুলো 0 করে ফেলতে হবে। ওকে, 0 0 0 0। সো দিস ইজ দ্য ইনসিডেন্স ম্যাট্রিক্স অফ ডিরেক্টেড গ্রাফ। বোঝা গেছে? এটা আইডেন্টিফাই কি করে করতে হয়? এভরি কলাম কন্টেইনস এ পজিটিভ এ নেগেটিভ, পজিটিভ নেগেটিভ, টোটাল অ্যাড করলে 0 হবে। এখানেও যদি লুপ থাকে, আমি লুপের করসপন্ডিং যে ভ্যালুটা দেব, 2 দিতে পারি, 1 দিতে পারি, তো আমি সেটাকে ডিফাইন করে দেবো। ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, লুপ সবসময় পজিটিভই দেবো? হ্যাঁ, পজিটিভ দিতে পারি, যাই দিবি ডিফাইন করে দিবি। কারণ আমি সত্যি কথা বলতে এইটার কোনো এক্সাম্পল আমিও এখন অব্দি কোনো বইতে খুঁজে পাইনি। ওই আগেরটার একটা বইতে আমি পেয়েছিলাম, একটা অনলাইন মেটেরিয়ালে পেয়েছিলাম একটা এক্সাম্পল। এটাতে লুপ আলা আমি এখনো লুপ আছে এরকম কোনো এক্সাম্পল খুঁজে পাইনি আজ অব্দি। আমি প্রতি বছর খুঁজি, এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি। তো যাই দিস, আমি যেটুকু আমি পড়ে শুনে বুঝতে পেরেছি, তাতে ওটাকে তোকে ডিফাইন করতে হবে। এর চেয়েও ভালো যদি জানতে হয়, তাহলে ডেটা স্ট্রাকচারে যারা এটা নিয়ে ডিরেক্টলি প্রোগ্রামিং এর কাজ করে, তোদের যদি কেউ থাকে পড়ানোর সময় বুঝতে পারবি, তাকে এক্সপ্লিসিটলি জিজ্ঞাসা করতে পারিস যে এরকম কোনো তো এক্সাম্পল খুঁজে পাচ্ছে না, তাহলে কি হয়। আমার ধারণা ওদের নলেজেও থাকবে না, তবে যেটা ব্যাপার ডিফাইন করতে হয় এবং অ্যাকর্ডিং টু প্রবলেম ওটা ফিক্স হয় যে আমি কি নেব। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा क्या? আর কোন স্যার? ये वाला? हाँ सर। देखो, U1 is incident out from U1. If it is incident out, it is 1. Incident into U2, so I put -1 here. Okay. E2, incident out from U2. So E2, incident out from U2, it is 1. Incident into U3, it is -1. In place of U3, I put -1. Is it clear? Yes sir. Okay. Now, how to find the matrix of disconnected graph? এটা লাস্ট টপিক। ডিসকানেক্টেড গ্রাফের ম্যাট্রিক্স কি করে পাওয়া যেতে পারে? যাক, এই ফার্স্ট গ্রাফটা একই আঁকি। এখানে ধর এটাকে করে দিলাম। এটা কি টোটাল গ্রাফ ইজ G, দিস গ্রাফ ইজ G, দিস ইজ G1, দিস ইজ G2, দ্যাট ইজ 2 কম্পোনেন্ট অফ দ্য গ্রাফ। আগের দিন বলছিলাম ডিসকানেক্টেড গ্রাফ হয়ে গেলে তার দুটো কম্পোনেন্ট থাকে। ইউ মে অ্যাজিউম দ্যাট দিস টু থিং কম্বাইনলি ক্রিয়েটস দিস গ্রাফ G. Okay, now it is required to find the matrix of this two graph, of the not two graph, the whole graph. Then for this case also they may ask you for incidence, they may ask you for adjacency. আমি তো adjacency টা করে দেখাচ্ছি। It doesn't matter what they ask, the matrix এর ফর্মটা এরকম হবে। If they want incidence matrix, then I will find the incidence matrix of this graph, or if they ask adjacency matrix, I will find the adjacency matrix of this component. I will write it here, like this component is G1. Okay. Similarly, I will find the corresponding matrix of the second component. I will put it here. Okay. Now the other places, like এখানে যদি 3/3 কিছু থাকে, so all the places will be filled up by 0. I like capital 0, that means all the point places is filled up by 0, all the rows and column position. Then this whole structure will be, this whole matrix will be the matrix of the graph this. Okay, so this is the structure actually. Now this G1, this is G2. Now if they want
adjacency, I will find G1, G2 both adjacency. If they ask incidence, I will find G1, G2 incidence. তবে adjacency এর জন্য এটা করে দেখাই প্রবলেমটা, তাহলে তোরা বুঝতে পেরে যাবে। কি কি আছে? U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 ও U7 অব্দি আছে। গুড। এটা করতে পরীক্ষায় এইগুলো এত সোজা যে 1-1.5 মিনিটে হয়ে যাবে, টাইম প্রচুর বেঁচে যায় এই অঙ্কটা, এই ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন করার সময়। U2, U3, U4, U5, U6, U7। ওকে, আমি স্ট্রাকচারটা করে ফেললাম। এবার আমি পুট করব U1, 2 আর 3 এর সাথে 2, 3, all the other is 0. U2 is 1, 3, 1, 3, all the other is 0. U3 is 1, 2, 4, 1, 2, 4, all the other is 0. U4 is only with U3, all the other is 0. U5 is with U6, all the other is 0. U6 with U5 and 7, U5 and 7, all the other point is 0. এখানে এত কাছাকাছি লিখে ফেললাম U6, যাক এখানে U7. And U7 with U6 only, U6, all the other point is 0. Now you look, if I take this thing, স্যার U3 টা হ্যাঁ, বল। U3 টা ছিল 1 হবে আর U3 এর সঙ্গে 0 হবে না? এইটা হ্যাঁ হ্যাঁ U3 1, 2, 4 এর সাথে হবে 1, স্যার U7 টা U6 হবে, 1, 2, U5 এর 4 যে লিখেছেন স্যার U7 টা U6 হবে, এটা U5 4, এর- এটা 5, এটা 6, এটা 7, ঠিকই আছে তো? স্যার U7 টা U6 এর সঙ্গে হবে, আপনি U5 করেছেন 1 টা। U5 U6 এর সাথে, হ্যাঁ স্যার U5 U7 টা U6 এর সাথে হবে তো, U7 এটা U6 এর সাথে হবে। ও ভেরি সরি হ্যাঁ গুড, দেখে নিস, আমি তাড়াতাড়ি পুট করে দিয়েছি তো। তাকে স্ট্রাকচারটা খেয়াল করাটাই হলো ব্যাপার। তো এখানে দেখ, এই যে ডটেড যে ম্যাট্রিক্সটা আমি এখানে বানালাম, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ম্যাট্রিক্স অফ G1, দিস ইজ দ্য ম্যাট্রিক্স অফ G2, and all the other places is filled up by 0. So this is the way to identify. কারণ উল্টোটা 2 বছর আগে একটা কোশ্চেন দিয়েছিল, where this matrix was given, they asked the graph. Now it is required to identify that it's a disconnected graph. এবার আইডেন্টিফাই না করতে পারলেও আমার কোনো প্রবলেম নেই, তখন হয় কি গ্রাফটা কি ধরনের গ্রাফ 1 নম্বর বোঝা যায় না। আর 2 নম্বর, ইফ আই কান্ট আইডেন্টিফাই দ্যাট হুইচ টাইপস অফ ম্যাট্রিক্স ইট ইজ, তাহলে হবে কি আমি সবগুলো ভার্টেক্সটাকে আমি তো এক জায়গায় লিখবো, দেন দেয়ার ইজ এ চান্স দ্যাট দ্য সাম এজেস মে বি ওভারল্যাপড উইথ আদার্স। But if I can identify it is disconnected graph, then I will put these vertices in a one cluster and these vertices in another cluster, and it will be easy for us to draw the graph. বোঝা গেছে? Yes, sir. Okay. So this is matrix representation. Next day we will start isomorphism of graph. বাড়িতে এবার বই থেকে matrix representationটা দেখে নিবি, ব্যাস তাহলেই হয়ে গেল। ঠিক আছে, আমি ছেড়ে দিলাম, তাহলে দাঁড়া অ্যাটেন্ডেন্সটা অ্যাকুমুলেট করে নি। হ্যাঁ, হ্যাঁ বল। বলছি আমরা 3 জন নতুন আছি, আমাদের কি নাম আছে অ্যাটেন্ডেন্স শিটে? শিট বলে তো কিছু নেই, এটা জেনারেট হচ্ছে প্লাগইনে। ঠিক আছে। তোদের নাম রোল নাম্বার দিয়ে জেনারেট হয়। তোরা শিফট হয়ে এসেছিস হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, সিএসসি তে? কোথা থেকে এলি? আইটি থেকে না ইলেকট্রিক্যাল থেকে? ইসিএ থেকে। এসি থেকে, আচ্ছা 2 জন আইটি থেকে এসেছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এবার যেটা ব্যাপারটা হলো, তাতে অসুবিধা কিছু নেই। তোর এই গ্রুপটাতে তো নিশ্চয়ই আছিস, তাহলে তো জয়েন করতে পারতি না, তাহলেই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে ঠিক, তাহলে অটোমেটিক। কটা চ্যাপ্টার হয়েছে? দাঁড়া, তোর নাম তো আমি দেখে নিচ্ছি এখানে, তাহলেই তো হয়ে গেল, একবার দেখে নিলেই হবে লিস্টটা। 1 সেকেন্ড দাঁড়া। শিলভদ্র, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ আচ্ছা, ঠিক আছে, প্রবলেম নেই। প্লাগইন অটোমেটিক্যালি ক্লাসে থাকলে কটা নিয়ে নেবে। চ্যাপ্টার শেষ হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, কটা চ্যাপ্টার শেষ হয়েছে? একটা চ্যাপ্টারই শেষ হয়েছে, মানে এইটা আজকে করালাম, আজকেই এটা ব্যাটারি শুরু হলো, আজকেই শেষ হলো এই টপিকটা। এর আগে ডেফিনেশন